So I just created few components here. The first component is the calculator component, which I feel as a master parent or parent component. Okay, parent component. So in the parent component, this is a parent component. In the parent component, I will be having, okay, multiple other child components. Okay, multiple other. I'm drawing in different sizes to make a differentiate. So increment, decrement, add, sum, and total five components I have inside the main component or the parent component, which is a calculator. Okay, this is a pictorial representation. Now, how can I add this? Okay, how can I add this here? You please guide me. Okay, calculator. Let's say calculator. Calculator is the parent. Now I need to add all this component, all the other components. How can I add it here? Come on. The base step, the first step to add child to the parent. Raghu, అంటే కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ ఇలా యాడ్ చేస్తాం. పేరెంట్ లో చైల్డ్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం? సింపుల్ క్వశ్చన్. సి ఐఫన్. యా, C, which stands for namespace. యా. Then component అండ్ name, కాంపోనెంట్ నేమ్. mul. So let's say let's start with the increment. Increment. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ సియా లేకపోతే ఏం రాయాలి? ఐఫన్ ఐఫన్ ఐఫన్, ఐఫన్ బికాజ్ ఇట్స్ ఏ ఇచ్చి కెబాబ్ కేస్. ఓకే, స్మాల్ సి. యా, స్మాల్ COMP. ఓకే, ఇప్పుడు అట్రిబ్యూట్స్ ఏం లేవు ఫర్ నౌ. నో అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, జస్ట్ సో ఇంక్రిమెంట్. నెక్స్ట్, సి ఆల్ ఐఫన్ మళ్ళీ చేస్తాం. డిక్రిమెంట్ కాంపోనెంట్. Decrement component. So for now, I'm adding only these two components. Okay, decrement component. So let's go for the increment component. Okay, increment component. In the increment component, there is HTML. Let me create a lightning card. Lightning card title equals to INC. INC. One second. So here, let us name it. Give it some paragraph element. New tag, which is a general tag for in any HTML. Okay, I'll tell you what this is useful for. So from now, any matter if you want to write or any operation you want to perform, we divide it into divisions inside a card. Okay, why the divisions are useful? Let's see. Okay, this is increment increment component. Okay, this is increment component. Then let me copy the same thing.
Let it load. Did I write it in decrement component? Oh shit. No problem. Mm. So in the calculator, just we added the other two components. In the other two components, we have named some things like that. Like just have a given the card and just a minute, I'll be back. Sorry. So title, this is calculator. So what I have done is I have created two different components. Okay. Then I have added them to the one of the component, which is a calculator, which I am treating it as a parent, and add and subtraction, increment, decrement, I am treating as a child. Okay. So if you go to the like our environment and if I go to edit page, now do I need to add three components or only the parent component? To make increment, decrement, and calculator visible, do I need to add all the components or just a calculator? Only calculator. Because I'm calling the child from the parent, so parent will include or call the child, okay, all the children to the screen, okay, like this, okay. Let me save this one. So we got these two. Now what I want to do is I want to do the communication now. The bond is created, one is parent and the other is child. Now I want to do the communication. How I want to do the communication is I'll go to the calculator HTML, okay, calculator HTML. Then here I create two, okay, I'll create two inputs, lightning, GST, lightning. We will not waste time. We have SFDX component.
So we are dealing with the lightning web components. In the lightning web components, I want to add input elements. Okay, I want to add input elements. So I can take any element. So let me take this one. Okay. Text input with base folder. Yeah. So this one I'm taking. Okay. See, what are the extra things here we have is just two things. Okay. This division, this class. Okay, we'll understand that. Don't worry. But try to understand our main thing. Which is our main thing here? Input. Lightning Input input. will Okay. Lightning input. Just it's a type text. Okay. Enter some label. Okay. Placeholder. We can have value now. Value equals to, let me bind with some backend JavaScript. Then we have on change. Let me take on change also. On change we can take now. On change equals to, let me call the backend JavaScript, okay, method, okay, to handle the change. Then again same input I want to place it here, okay. The rest all the things you leave it, okay. Here I'll change the input. I'll change the text. This is paragraph, just a paragraph with a header kind of thing. Enter value, enter value for num2, then here enter value for num1. Okay, enter value for num1. Okay, this on change events are not there yet. We'll configure that one, no problem. So this one, enter value for num1, enter value for num2, enter some text. So here let us say it, enter num1, enter num2. Okay. Hmm. Now how many inputs we have? two Two inputs inputs. Two inputs. Okay. Those inputs are where? and on parent class, In parent parent. component. Okay, in parent component. This is clear. Now let me go to the JavaScript. Let me handle these things now. At the rate track. Let us let us habituate. Okay, let us habituate using track. Okay, we have to import track from LWC module. Track num1 at the rate track. Sorry, not at the rate. Sorry, at the rate only. What happened? Num2. Could not find track. Oh shit. Track num1, track num2, track result. Okay. Now handle submit. Let's say handle submit. Handle change. Okay. Handle change. Let us take it. This is not a new concept for you all. You have all done this one. Okay. Handle change. It's an event. If, okay, event dot target dot label
equal to, what was the label given for the num1? Enter num1. If it is enter num1, then this dot num1 equal to, okay, this dot num1 equals to event dot target dot value. Am I right? Yes or no? This is how we'll write, right? Then let us handle the second one. If event dot target dot label equal to enter num2, then this dot num2 equal to event dot target dot value. Handle submit. When someone clicks on handle submit, then we will see how to do the calculation. For now, what I will do is, when someone clicks handle submit, I will print console.log console.log this dot num1, then console.log this dot num2. Okay, what I have done now, when someone clicks on, okay, when someone clicks on the handle submit, okay, then means handle submit the button, submit button, then I want to, okay, then I want to log the numbers which the user entered, okay, which the user entered. So how we can do that? Like console.log, we can write here also. Here the other thing, I'm just a normal text again. Console 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 dot log user entered the below numbers. Okay. This will not save. Let me go to this one. Handle change. Then again handle change. Then I need a button. Let me go to the library and check the button. So there are multiple buttons. Let me choose the basic button. So which button? Let's say the blue button. Okay, submit button. Let's say blue button, the brand button. Okay, here you can see now the brand button. So brand means the button. How the code of that button is? Where it is? Yeah. Okay, this I will take. So primary action, brand. So let's just copy that one and paste it somewhere here. Hmm. So brand, primary action title, I'm not changing. Handle click, but I want to make it as handle submit. Okay. Instead of brand, I want to name the button as, label the button as submit. This one you don't change. Variant brand means you'll get a blue color there. Okay, we'll discuss this thing. This is SLDS concept, Lightning Design System, like a CSS for Salesforce. We'll come to that point, but just I am making you habituated. So on click, handle submit. This one clear na? Button on click, then handle submit is a JavaScript method which runs when the event happens. Is that okay?
Yeah. Okay. I didn't establish the communication yet. I just configured or I just written the code for my calculator class where I have one number one, okay, where I have number one and where I have number two. Just a minute, I'll be on mute. అది yeah. So let me check this one. How this is gonna display. Oh, here let me change it to num1 and num2. Okay. Is this clear for everyone? Only you need to consider these things. Lightning input type is text, label enter number, placeholder type here. Placeholder means type here. You will get a type here like that. Value I am displaying number one. Okay. But whatever the data entered into number one, that will be displayed here. So on change. Now, so this glass is gonna be bit lengthy. Don't worry. Is this clear? Yeah. So you're gonna get like this. Enter num1, enter num2. So this is the display, just a header. I have written there, header. So that one is here. So these two things are yet same, no change. Okay, no change, yet same. Now let me enter the data. Control Shift I. So you get the console here. Console is ready. Number one, let's enter 5. Number two, let's enter 10. Let enter submit. So user entered the below numbers 5 and 10. This is how it is working now. Now what we thought that is working now. We don't have any tension in the calculator component. Now let us handle the event, like how it will communicate with the child. So in the calculator, the main calculator, I don't want to do any operation. My requirement is I don't want to do any operation in the calculator. Is it clear? Whatever the operation I want to do, increment, decrement, addition, subtraction, for every action I want a child, separate child that will handle. Before also we have done this example. How we have done this example? We have taken different methods. In one component, we have addition method, subtraction method. Do you remember that one? The basic example, which we used when we started talking about the methods. Okay, JavaScript functions, addition one function, subtraction function, one function like that. But now what I want to do for each and every operation, I want a different component itself. But those all components should be as a child that are communicating with the parent component. So parent component should send the data to the child. Then the child will communicate or calculate the data and display back the data onto the parent. My requirement should be clear. Is it clear? Yeah. Okay. Now this is upon you. Let's say we go with the calculator first. Oh, sorry, not calculator. We with the addition component. Increment, decrement, just I sure have it just displayed. This addition component will be bit understandable. Will with the two variables at a time. So again, let me write the lightning card.
GST lightning card title equals to add. Hmm. Now let me know how can I make, okay, how can I make child parent to send the data to the child? How? Raghu, how? ఏంటిదన్నా పేరెంట్? పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి డేటా పంపాలంటే ఎలా? ఆన్సర్ చెప్పండి అట్లీస్ట్. చందన, హౌ వి విల్ బి అంటే సెండింగ్ ది. కస్టమ్ ఈవెంట్ రాయాలి. ఓకే, చందన. న్యూ న్యూ కస్టమ్ ఈవెంట్. Mm-hmm. Chandana, you there? Yes. So how we will be sending data from parent to child? Okay, Varshit, Bhargav. Just a methodology I'm asking. I'm not asking you the code. Just one word answer. Like by calling the child in the parent, or the Hmm? Okay. Jashwant, what is the mechanism we're gonna use to send data from parent to child? Oh God. జశ్వంత్, నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి రెడీ ఉండాలి ఇంకో 15 డేస్లో. ఏపీఐ ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది? ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది? @API ఏం చేస్తుంది? మనం చెప్పు. మనం ఇది చూసాం. ఆ, @API లాస్ట్ క్లాస్లోనే కదా. మన టైం కూడా వచ్చింది, చదువుకోవాలి కదా మరి. @API ఏం చేస్తుంది మనకి? దిస్ విల్ మేక్ ద చైల్డ్ public. Whatever will make యా, child పబ్లిక్. API property or API method, this method will be made public. పబ్లిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పేరెంట్ ఎవ్రీ కన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ లోని ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని మీనింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? యా, సో టు సెండ్ డేటా ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ వి గోనా యూజ్ @API ఏపీఐ. ఇన్ ద చైల్డ్. ఆ ఏపీఐ పెట్టిన మెథడ్స్ ని, ఆ ఏపీఐ ద్వారా మనం డెకరేట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఆర్ లైక్ మీన్ వేరియబుల్స్ ని వి గోనా యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్. ఓకే, సో if you go to the child JavaScript, let's remove all these things. So, increment, decrement. So, in the parent, we have two things now. What are those? Number one and number two. That I want to send it to the child. So, first in the child, I will declare another variables. Child JavaScript. Again, @API should be imported. Okay, should be imported from the LWC module itself. So, @API value1, let's say value1, or let's name it in a different way. Yeah, value or val1 @API val2. Okay. Now these two are visible. Okay, these two are visible to the outer space. What is outer space here for the add component? Add component కి outer space ఏంటి ఇక్కడ? calculator. క్యాలిక్యులేటర్. క్యాల్కులేటర్. క్యాలిక్యులేటర్ ఇక్కడ ఉంటే,
సో యాడ్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఉంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏపీఐ అని వాల్1 ని వాల్2 ని నేను ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఈ ఎక్స్పోజ్ చేసిన వాల్1 వాల్2 మనకి క్యాలిక్యులేటర్ లోని HTML లో యాక్సెసిబుల్ అవుతాయి పేరెంట్ పైన. అది ఎలా? విల్ సీ నౌ. లెట్ మీ గో బ్యాక్. Okay, let me go back to the calculator component. In the calculator component, I didn't add. Let me add the add component here. -c add -comp. Then this, close this one. Then that was the attribute. We treat them as the API methods or API declarated properties as the attributes. So, okay. So how we gonna do is, sorry, it's a value1, right? Value1, val1. well, sorry, val1 equal to, okay, num1, then val2 equal to num2. Okay, val1 equals to num1, val2 equals to num2. ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మరి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఎందుకు ఇక్కడ యాక్సెస్ అవుతున్నాయి? బికాస్ దే మేడ్, okay, they are made to be public from the child. What is child here? Add component. Clear ఇది? Yes, Yes. Okay, they should be very clear to you. Anything, if you want to access in the parent, you have to access them as attributes. Then if you want to make the use of this methodology, you have to declare them as a API, the public. Okay, suppose if I don't have API, let's say result. Okay, result is not a API. Let's make it as a track. ట్రాక్ అంటే ప్రైవేట్ అని మీనింగ్, పబ్లిక్ కాకుండా ప్రైవేట్ అని ఒక మీనింగ్, రియాక్టివ్ అని ఒక మీనింగ్. సో లెట్స్ థింక్ దెమ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్. ఏ ట్రాక్ రాకపోయినా ప్రైవేటే ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాక్ వల్ల ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ యూజ్ ఉంది, అది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏపీఐ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ట్రాక్ రిజల్ట్ అని చెప్పి రాస్తున్నాం. సో ట్రాక్ ఈజ్ మనం ప్రైవేట్ అనుకుందాం, ఏపీ అనే దాన్ని పబ్లిక్ అనుకుందాం. సో కన్సోల్ డాట్, సారీ, we need to write a method first. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయో ఆ వాల్యూస్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ మనకి ఇక్కడ ట్రాక్ రిజల్ట్ రాస్తే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలా? ట్రాక్ ని ఇంపోర్ట్ అక్కడ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ చేయాలి. అందుకే కింద ఎర్రర్ కూడా వచ్చింది మనకి. సో వి గో టు ద యాడ్ కాంపోనెంట్. యాడ్ కాంపోనెంట్ లో వచ్చిన డేటాని జస్ట్ డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను నేను. -p val1 -p val2, then here we have result. ఓకే, రిజల్ట్ కూడా మనం పిలుస్తాను క్యాలిక్యులేటర్లో. సరే, మన నాదేంది పోయేది, మనకి యాడ్ కాంపోనెంట్ అది కూడా ఒక వేరియబులే కదా, val1 val2 లాగా. సో ఏపీఐ లేదు, బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు కాల్ ఇట్. లెట్స్ కాల్ దిస్ వన్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు nem2. nem2 ఇస్తున్నా, అక్కడ nem2 అని రాస్తున్నా. అంటే nem2 వాల్యూని రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకున్నట్టు నేను. ఓకే, డిప్లాయిడ్. లెట్ మీ గో బ్యాక్. దెన్ let me edit this page. ఏమైంది, ఎందుకు వస్తలేదు? Add component, lightning card, add component.
FNC add component. It should be visible. Let me check it. Yeah, it got added. సో nem1 nem2 ఇక్కడ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఏమవ్వాలి? We should get that data in the ad కదా. Let's see. Yeah. nem1 సరే 55 పేరెంట్ లో కనిపిస్తుందా? సరే చైల్డ్ లో కనిపిస్తుందా? చైల్డే కదా ఇది, యాడ్ అనేది కదా చైల్డే కదా. సో ఇక్కడ మళ్ళా 76 వచ్చిందా? Yeah. సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సరే రిజల్ట్ కూడా రాశాను కదా, రిజల్ట్ కూడా డిస్ప్లే చేయమని చెప్పి ఇక్కడ నేను రిజల్ట్ వస్తుందా? nem2 వచ్చింది, అప్పుడు రిజల్ట్ రావాలి కదా, రిజల్ట్ వస్తలేదు కదా. అది ప్రైవేట్ కదా, ఎస్. పబ్లిక్ చేయడు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్, అదే పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ దట్, దెన్ జస్ట్ ఏపీ అని మార్చేసింది అనుకో. ఈ క్వశ్చన్ లేనిది ఏ ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. నో ఇంటర్వ్యూ విల్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. అది ఎగ్జామ్ కావచ్చు, ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు, ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిస్ట్. మీరు యూట్యూబ్లో ఎన్ని అన్నా చూడండి రికార్డింగ్స్, ఇంటర్వ్యూ రికార్డింగ్స్, విల్ ఫైండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ షూర్. 55. సో 55 నెంబర్ వన్ ని నెంబర్ వన్ కి వాల్యూ వన్ కి అసైన్ చేశాను నేను, కానీ నెంబర్ టూ ని వాల్యూ టూ కి అసైన్ చేశాను, రిజల్ట్ కూడా అసైన్ చేశాను. వచ్చిందా ఇప్పుడు? బికాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, కమ్ ఆన్, బికాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ మేడ్ ద రిజల్ట్ ఆల్సో పబ్లిక్. అందుకే థర్డ్ పారామీటర్ కనిపించడం స్టార్ట్ అయింది రిజల్ట్ కూడా. Yeah. ఓకే, రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది కానీ తెచ్చుకోదు, డేటా తెచ్చుకోదు అక్కడ నుంచి. ఓకే, రిజల్ట్ ఏదైతే డమ్మీ వాల్యూ ఉందో అదే ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు 50 ఇట్లా 000 ఉందనుకో, 000 కనిపిస్తుంది అక్కడ మనకి. ఓకే, బట్ ఎప్పుడు ట్రాక్ ఉంటే, బట్ ఎప్పుడైతే ఏపీఏ ఉంటుందో అప్పుడు పేరెంట్లో ఏం చేంజ్ అవుతే పేరెంట్లో డేటా వెంటనే మన చైల్డ్కి వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? Yeah. కానీ రిజల్ట్ లో 1 2 ఎందుకు వచ్చింది అంటే లాస్ట్ ఇక్కడ HTML లో మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, రిజల్ట్ కూడా nem2 రిజల్ట్ అసైన్ num2. చేస్తాను. ఓకే ఓకే ఓకేనా? యా మెయిన్ పార్ట్ ఇక్కడ ఇది, హౌ యు విల్ యాక్సెస్ ద పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, ఏం లేదు, ఫస్ట్ జనరల్గా ఇంతవరకు అయితే మీకు తెలిసిందే. సి అబౌట్ ద క్యాల్కులేటర్ జేఎస్ వి నో ఆల్రెడీ. జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ ఈవెంట్, వీ హ్యాడ్ వన్ హ్యాండిల్ సబ్మిట్. ఈవెంట్ ఏం చేస్తుంది, చేంజ్ అయిన వాల్యూ చేంజ్ అయిన కొద్దీ దాన్ని దిస్ డాట్ నెంబర్ వన్కి అసైన్ చేస్తుంది, దిస్ డాట్ నెంబర్ టూకి అసైన్ చేసి పెట్టేసుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ కండిషన్ వి నో వెరీ వెల్, వీ హ్యావ్ డన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకే, బటన్ క్లిక్ చేయగానే బటన్ వర్క్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే, దెన్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో దిస్ డాట్ nem1 దిస్ డాట్ nem2, నేను nem1 ని nem2ని డైరెక్ట్ నేను ఈ క్యాలిక్యులేటర్ HTML నుంచి ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్ టు val1 అండ్ val2 విచ్ ఆర్ జస్ట్ ద ఏపీఐ డెకరేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. అందుకే వెంటనే 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 డేటా పాస్ అయిపోతుంది పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి. క్లియరా? Yeah. ఎస్ యా, సరే, ఇప్పుడు ఇది క్లియర్. ఇప్పుడు చిన్న మనం ఇంకో ఆపరేషన్ చేయాలి. how you will make how you will make okay, how you will make the what we say, one second, how you will make the property. Okay, how you will make the ప్రాపర్టీ అంటే తెలుసు కదా. సారీ, మెథడ్ హౌ. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తున్నాము, ప్రాపర్టీని పబ్లిక్ చేసాము. ఓకే, ప్రాపర్టీని పబ్లిక్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ విల్ మేక్ ద మెథడ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్. ఇక్కడ ఒక మెథడ్ పెట్టుకుంటాను నేను. ఫస్ట్ హ్యాండిల్ యాడ్. ఓకే, హ్యాండిల్ యాడ్. ఓకే, హ్యాండిల్ యాడ్ అనే మెథడ్ పెట్టుకున్నాను నేను. దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే దిస్ డాట్
సారీ, రిజల్ట్ నేను ప్రైవేటే చేస్తా. @track this dot result equal to this dot It's val1 plus val2. plus this dot val2. ఓకే, కానీ ఈ బటన్ ఎవరో క్లిక్ చేయాలి కదా. క్లిక్ చేయడానికి ఎలాంటి ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు. సో జస్ట్ అంతే, ఇది బటన్ ఇది మెథడ్ క్రియేట్ చేసి పెడుతున్నా. దీనికి బటన్ ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు నేను. సో అగైన్ వన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ బటన్ ఫర్ దిస్. బటన్స్ అన్ని నాకు ఇక్కడే ఉండాలి. ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్, ఈ బటన్స్ నాకు కావాలి అంతే. వీటిలో జస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ, ఈ రిజల్ట్ చూపిస్తుంటా నేను అంతే. ఓకే. హ్యాండిల్ యాడ్. సో ఇది ఓకే. అయితే ఇప్పుడు డేటా విజిబుల్ కావాలి కదా మరి. సరే చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే. 1 సెకండ్. ఓకే, సో రిజల్ట్ ఆల్రెడీ కనిపించేస్తుంది మనకి. నెమ్1 నెమ్2 తీసుకోదు, మనం పాస్ చేసినా తీసుకోదు అది. ఓకే, 55, దెన్ లెట్స్ సే 66. ఇవి ఓకే, ఇది తీసుకోదు ఎందుకంటే వీఆర్ పాసింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ నవ్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ కాదు కదా, ప్రైవేట్ చేశాను కదా. సో అది రాదు అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ అది కాల్ ద. ప్రైవేట్ చేసినా అని స్టిల్ ఇట్ షోయింగ్ కదా. అంటే ట్రాక్ అని పెట్టినాం మనం, అదేలా ఎక్కడ షో చూపిస్తుంది? అవుతుంది? ఎక్కడ చూపిస్తుంది? అంటే జీరో దాంట్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ చూపిస్తుంది. ఇంట్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ చూపిస్తుంది. అది పేరెంట్ డేటా తెచ్చుకుంటుందో తెచ్చుకోవట్లేదు కదా, దాని లోకల్ తెచ్చుకోవట్లే. డేటా ఓకే చూపించుకుంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ ప్రైవేట్ డేటా, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ ద పేరెంట్. ఓకే. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. So the everything is created now. Okay, let me call calculator.js, add component. Yeah, 1 second. Yeah, handle add అనే method ని we'll call instead of handle add. Let's name it as just add. Okay, go to the calculator HTML. ఓకే, క్యాలిక్యులేటర్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం, సింపుల్ బటన్. ఓకే, ద బటన్ నేమ్ ఇస్ యాడ్. ఓకే, title also add. Then here we'll say handle addition. ఓకే, హ్యాండిల్ అడిషన్. సో ఈ హ్యాండిల్ అడిషన్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా అంటే, దెన్ ఇది ఎక్కడ ఉంది బటన్ ఇప్పుడు? క్యాలిక్యులేటర్ HTML లో ఉంది కదా. దెన్ ఐ విల్ గో టు క్యాలిక్యులేటర్ మెథడ్స్. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్, అండ్ హియర్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ హ్యాండిల్ అడిషన్. ఈ హ్యాండిల్ అడిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, దెర్ ఈజ్ వన్ సింటాక్స్ నౌ. ఈ సింటాక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా రాయాలి, దిస్ డాట్ ఈ టెంప్లేట్ లో. ఓకే, ఇన్ దిస్ టెంప్లేట్ దేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ క్వైరీ లొకేటర్ అంటాము. క్వైరీ అంటే క్వైరీ సెలెక్టర్.
query selector. ఓకే, దిస్ డాట్ టెంప్లేట్ డాట్ క్వైరీ సెలెక్టర్. ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ లో మనకి చైల్డ్ కాంపోనెంట్ పేరేంటి? యాడ్ యాడ్ కంప్ సి హైఫన్ యాడ్ హైఫన్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పి రాస్తే, ఇప్పుడు ఇది ఇలా రాయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే, ఇలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? వీఆర్ యాడింగ్ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ టు ద పేరెంట్ అన్నట్టు కదా? ఎస్ ఎస్. ఆర్ నో? సో by this way we are making the child component to be visible on the parent. ఇలా ఓకే, ఇలా రాస్తే చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ లోని ప్రాపర్టీస్ మనకి యాక్సెస్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, చైల్డ్ కాంపోనెంట్. సో ఇట్ వాజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ HTML. Now if you go back to the JavaScript, if you write like this na in the JavaScript, so it is the way of calling the child in the JavaScript. This is the way of calling the child in the HTML. This is the way of the okay, this is the way for calling the child onto the okay, child onto the చెప్పండి దేంట్లోకి? పేరెంట్ పేరెంట్లోనే. పేరెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ HTML? జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఎస్, జావా. HTML నుంచి కాల్ చేస్తుంది. ఆహాహా, మళ్ళీ HTML లో పిలవాలంటే ఇలా జస్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ లో జావా స్క్రిప్ట్ పిలవాలి. రాయాలంటే ఇది రాయాలి. ఈ టెంప్లెట్ దిస్ అంటే దిస్ అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్, ఈ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన టెంప్లెట్ కి సంబంధించిన క్వైరీ సెలెక్టర్ అని ఇట్లా రాసేసేసి ఈ కాంపోనెంట్ కాల్ చేసి ఆ కాంపోనెంట్ లో ఏ మెథడ్ అన్నా పిలవచ్చు. ఓకే, ఏ మెథడ్ అన్నా పిలవచ్చు. మన మెథడ్ పేరు ఏంటి? యాడ్ కదా. యాడ్ మెథడ్ మనం కాల్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాడ్ మెథడ్? HTML మంచిగా. అంటే చైల్డ్ లో క్రియేట్ చైల్డ్ లోని చైల్డ్ యాడ్ మెథడ్ ని, JS. యా చైల్డ్ లోని యాడ్ మెథడ్ ని ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నా? చైల్డ్ పేరెంట్, జావా స్క్రిప్ట్. పేరెంట్ జావా స్క్రిప్ట్. ఇది క్యాలిక్యులేటర్ ఇదిగో. ఓకే. సి ఈ ఇది చైల్డ్ కాంపోనెంట్ అబ్బా. ఇది చైల్డ్ కాంపోనెంట్ లో ఒక మెథడ్. ఓకే, చైల్డ్ కాంపోనెంట్ లోని మెథడ్ ని నేను పేరెంట్ నుంచి పిలుస్తున్నా అంతే. ఇక్కడ ఏం చేశాను? చైల్డ్ కాంపోనెంట్ లోని ప్రాపర్టీస్ కి వేరియబుల్స్ కి పేరెంట్ నుంచి డేటా అసైన్ చేశాను. ఎందుకంటే అవి ఏపీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి పేరెంట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుని ఆ డేటా అసైన్ చేశాను. సేమ్ అలానే ఈ యాడ్ అనే మెథడ్ ని చైల్డ్ కాంపోనెంట్ లో ఉంది, బట్ నేను పేరెంట్ నుంచి పిలవాలనుకుంటున్నా. చైల్డ్ లో ఎలాంటి బటన్స్ కానీ ఏమీ లేవు, జస్ట్ ఇట్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్ అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లియరా? మరి ఇప్పుడు ఇది విజిబుల్ కాదు కదా, ఇట్లా రాస్తే ప్రైవేట్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? వీ హ్యావ్ టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ సారీ డెకరేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ API. Okay, now let me show you how this gonna work. First result 0 0 0 nothing. Let's make it all zeros if possible. Okay, let's save it. యాడ్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా బటన్ ఉందా ఇప్పుడు? పేరెంట్లో కూడా కనిపించట్లేదు ఏంటి బటన్? పేరెంట్లో ఉండాలి కదా. Didn't we save the parent? Calculator HTML. This is a button, add, handle, action, handle, margin left. Let me reload it. వచ్చిందండి. Hmm.
సో దర్ ఈస్ యాడ్ బటన్, దర్ ఈస్ సబ్ట్రాక్షన్ బటన్. ఫస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. నాన్ అంటే నాట్ ఎ నెంబర్ అని వస్తుంది. సో డోంట్ వరీ, అసలు ఏం లేదు అక్కడ అన్నట్టు. 555 డేటా ఎంటర్డ్ కరెక్ట్లీ ఇంటూ ద చైల్డ్. డేటా పాస్ అయింది అన్నట్టు చైల్డ్కి. జస్ట్ ఐఎమ్ కన్ఫర్మింగ్ హియర్. దెన్ 666 డేటా ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద చైల్డ్. యాడ్. వచ్చిందా డేటా? రిజల్ట్ వచ్చింది కదా, అడిషన్ అయింది కదా. హలో, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇక్కడ రెండు స్ట్రింగ్స్ లాగా యాడ్ అయినాయి కదా. రెండు స్ట్రింగ్ లాగా యాడ్ అయినాయి కదా, కాన్కాటినేట్ అయినాయి కదా. స్ట్రింగ్ లాగా ఎందుకు యాడ్ అయిందంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఏం తీసుకున్నాం మనం? టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ తీసుకుంటే టెక్స్టే వస్తుంది మనకి. ఓకే. ఆ టెక్స్ట్ ని మనము ఇంటిజర్ కి పాస్ చేయాలి. పార్స్ అంటాం మనం, పార్సింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ. సో జితేందర్, హౌ విల్ పార్స్? జితేందర్, వింటున్నావా క్లాస్? Yeah. హౌ విల్ పాస్ ద టెక్స్ట్ టు ద ఇంటిజర్? క్యాలిక్యులేటర్ లో డేటా వస్తుంది నాకు. ఆ డేటా వచ్చే డేటా ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ నాకు స్ట్రింగ్ లాగా వస్తుంది టెక్స్ట్. బట్ నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అనేది నాకు ఇంటిజర్ లాగా కావాలి. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను? భార్గవ్, Parse int. పార్స్ int. So whatever the data we are getting from that value, you change, you convert, you parse it to the integer value. పార్స్ ఫ్లోట్ తీసుకుందాం మనం, బెటర్. మనం డెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు HTML ఫైల్లో అంటే దాంట్లోనే మనము అంటే చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ టైప్ అని పెట్టుకోవచ్చు. చేయొచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. బట్ అలా చేంజ్ చేసే మనం ఇంకో కొత్త కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుందాం. ఓకే, జనరల్గా మనం ఇదే యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే HTML లో ఎట్లా అన్న డేటా రాని నాకు సంబంధం లేదు. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం నాకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లో నేను సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటా. జనరల్గా మనం డెవలపర్స్ అలా థింక్ చేస్తాం. ఓకే. Now again let me reload this one. కళ్యాణ్ అన్న, కానీ నమ్1 ప్లస్ నమ్2 లాజిక్ రాసినావా మనము ఎందులోనన్నా? రాస్తాం కదా వాల్1 ప్లస్ వాల్2 అని. ఓకే. ఇప్పుడు జేఎస్ లో ఓకే. వాల్1 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాల్1 వాల్2 పేరెంట్ చైల్డ్ కి ఇచ్చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ చూడు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, క్యాలిక్యులేటర్ పేరెంట్ మనకి వాల్1 కి వాల్2 కి అట్రిబ్యూట్స్ రూపంలో మనకు వచ్చేస్తుంది డేటా. సో దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ డేటా ఇన్ ద చైల్డ్. ఎందుకు? ఓకే, ఇన్ ద చైల్డ్ దిస్ డాట్ వాల్1, దిస్ డాట్ వాల్2. రిజల్ట్ లో నమ్2 ఇచ్చాను కదా, అది తీసేయొద్దా ఇప్పుడు? తీసేసిన మనకి చేంజ్ ఉండదు. ఎందుకంటే నేను చైల్డ్ నుంచి కంట్రోల్ చేసేస్తాను దాని బిహేవియర్ ని. ఐ మేడ్ ఇట్ ఎస్ ప్రైవేట్. సో హూఎవర్ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇన్ ద అవుటర్ స్పేస్, ఇట్ వోంట్ బి యాక్సెసిబుల్. ఓకే. ఓకే. సో అందుకే మన దానికి డిఫరెన్స్ ఏం పడట్లేదు. కింద మనం అడిషన్ అయిపోతుంది అక్కడ, నెమ్2 చూపించట్లేదు రిజల్ట్ లో. ఓకే, మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నా నేను? దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ యాడ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, యాడ్ HTML అయితే ఎలాంటి బటన్ లేదు కదా టు కాల్ దిస్ యాడ్ మెథడ్. బట్ from where I am calling? From the పేరెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈ మెథడ్ లో దిస్ డాట్ టెంప్లెట్ డాట్ క్వరీ లొకేటర్ ఫ్రమ్ ద యాడ్ కాంపోనెంట్ యూ కాల్ ద యాడ్ మెథడ్ అని చెప్తున్నా. కానీ దేనికైనా యూజర్ యాక్షన్ అనేది మ్యాండేటరీ కదా. సో ఈ హ్యాండిల్ యాక్షన్ అనే మెథడ్ ని పేరెంట్ నుంచి పిలుస్తున్నా మళ్ళీ స్టిల్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్. చైల్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ మీన్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ ఆపరేషన్, నాట్ టు ఇంటరాక్ట్ ఫర్ ద యూజర్స్. ఓకే, జనరల్ లైఫ్ లో చాలా పెద్ద యూజర్స్ ఉంటాయి. ఇది చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్. ఇది నేను వర్క్ చేసే టైంలో నాకు ఒక బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేశాను. ఆ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఎలా ఉంటుండే అంటే ఇలా నాకు ఒక టెంప్లెట్ లాగా ఉంటుండే. లెట్ మీ షో యూ.
సో నాకు బిగ్ స్క్రీన్ అలా ఉంటుండే. ఈ స్క్రీన్ లో ఆ, ఇట్లనే ఇన్పుట్స్ ఉంటుండే నాకు. ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అట్లా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనుకో, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటుండే. సో దిస్ కాంపోనెంట్ విల్ ఎండ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ దాని రిజల్ట్స్ ప్రింట్ అవుతుండే. అక్కడ నేను ఏమన్నా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయితే రిజల్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది, అవన్నీ అంటే ఉంటుండే అనమాట నాకు. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటుండే. ఇక్కడ విజిబిలిటీ, రిజల్ట్స్ విజిబిలిటీ, క్యాలిక్యులేషన్ విజిబిలిటీ. ఇక్కడ బటన్స్ ఉంటుండే. ప్రింట్అవుట్ అనే బటన్ కూడా ఇక్కడనే ఉంటుండే నాకు, కానీ ఇక్కడ ప్రింట్అవుట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేటా ఇక్కడ ఉండే ఒక ఫంక్షన్కి పోయి ఆ ఫంక్షన్ అనేది అపెక్స్ ని కాల్ చేసి ఆ అపెక్స్ లో నుంచి డాక్యుమెంట్ అనేది డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది నాకు డౌన్లోడ్. సో ఎవ్రీ ఆపరేషన్, అపెక్స్ కాలింగ్, అపెక్స్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయడం, డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్, ఎవ్రీ ఆపరేషన్ ఐ యూస్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ ద చైల్డ్ ఓన్లీ. పేరెంట్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ ద యూజర్ ఇంటరాక్షన్. సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ప్రింటింగ్ లో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, నేను ఇది చెక్ చేస్తానా, ఇవన్నీ చెక్ చేయను నేను. జస్ట్ ఫస్ట్ ప్రింట్ బటన్ చూస్తా, బటన్లోకి వెళ్ళి డేటా పోతుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటా. తర్వాత ఏం చేస్తా, ఈ చైల్డ్ ఏ చైల్డ్ టచ్ చేయా నేను. జస్ట్ ఐ విల్ గో టు ద ప్రింటింగ్ చైల్డ్, ఆ చైల్డ్ అపెక్స్ కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో చూసుకుంటా. This is how you handle the different methods, different functionalities by dividing them, but grouping them as a child and parent. Okay, clear? సో ఇది రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, నథింగ్ బట్. కాకపోతే మనం బేసిక్ గా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ అనే దాంతో. సో we got the data now, where we are now. Yeah, let me save it, let me go back. Result is 000. ఫస్ట్ అదేదో తీసేద్దాం మనము. 55 డేటా కనిపిస్తుంది, దెన్ 66 డేటా కనిపిస్తుంది. హ్యాండిల్, యూ గాట్ ద డేటానా 121 నా? క్లియరా? ఎస్. నౌ కెన్ సమ్మన్ పాస్ ద రిజల్ట్ టు ద పేరెంట్? రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉంది? రిజల్ట్ వేర్? రిజల్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద చైల్డ్. నౌ ఐ వాంట్ వన్ స్మాల్ component here or here, wherever you want, but I want to show the result whichever the child is calculated. Child, whatever the data it is calculating, that I want to be printed on the parent. And basic గా దీని క్వశ్చన్ ఏంటి, how I have to pass the data from the child to the parent. So what is the methodology, Raghu? Raghu, లేడా యా రఘు? చైల్డ్ టు చైల్డ్ టు పేరెంట్ కి పేరెంట్. అదే అన్న, అంటే న్యూ కస్టమ్ ఈవెంట్ Yes. రాసి. So first let me just print the result. రిజల్ట్ అని కాకుండా యాడ్ రిజల్ట్ అని పెట్టుకుందాం, టు మేక్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. యాడ్ రిజల్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాం. సో ద రిజల్ట్ ఆఫ్ addition ఈస్, ఓకే, దీన్ని మనము సేవ్ చేసుకొని యాడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, యాడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది, ఫైన్. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? చైల్డ్ నుంచి రావాలి. చైల్డ్ నుంచి. చైల్డ్ నుంచి రావాలి. చైల్డ్లో ఏముండాలి? ఒక ఈవెంట్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ ఈవెంట్ ఇక్కడ కాల్ అవ్వాలి. ఆ ఈవెంట్ కాల్ అవుతే అప్పుడు ఇక్కడ మనము ఏమైనా చేయొచ్చు. ఓకే, అన్న ఇక్కడ కూడా మనం కాల్ చేయాలి కదా, అంటే ఇక్కడనే HTML పేరెంట్ HTML లో చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ని కాల్ చేయాలి కదా, అంటే కాల్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఒక కింద కాల్ చేసి కింద ఆల్రెడీ యాడ్ కాంపోనెంట్ ఆల్రెడీ సింక్ అయ్యి ఉంది కదా దీనికి. ఇంకో అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ, ఈవెంట్ అట్రిబ్యూట్. చూపిస్తాను ఆగండి. అక్కడ అట్రిబ్యూట్ ఒకటే యాడ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ ఆన్ 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 ఈవెంట్, అంటే ఆన్ ఈవెంట్. లెట్స్ ఆన్ ఈవెంట్. ఇక్కడ రాద్దాం ఏంటంటే ఆన్ యాడ్ ఈవెంట్ అంటారు. ఈవెంట్. ఓకే, ఆన్ యాడ్ ఈవెంట్ ఈక్వల్ టు సమ్.
సంథింగ్ ఇక్కడ హ్యాండిల్ రాసుకుందాం. ఈవెంట్, హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ మై హ్యాండిల్ యాడ్, మై యాడ్ ఈవెంట్, ఓకే, హ్యాండిల్ యాడ్ యాడ్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ అని రాసుకుందాం. ఓకే, హ్యాండిల్ యాడ్ ఈవెంట్ లో ఇది పేరెంట్ లో ఇవన్నీ చేసేది, చైల్డ్ లో పోదాం మనం, ఆగండి. సో క్యాలిక్యులేటర్ HTML, లెట్ మీ గో టు ద క్యాలిక్యులేటర్ హ్యాండిల్ calculator JS. Let me take the event. ట్రిగర్ చేయాలి. Then we need to fetch the data. Data ఎలా fetch చేస్తాం? దిస్ డాట్ యాడ్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెంట్ డాట్ This dot add result. This యాడ్ dot result. Oh, ఇదేంటి పేరెంట్ ఇది? కరెక్ట్. యాడ్ రిజల్ట్. This దిస్ dot, డాట్ యాడ్ రిజల్ట్ okay. This dot add result equal to, we are doing it in parent. Child రాయాలి, parent రాయాలి, but we are going in reverse way. Don't worry. This dot event dot చెప్పు ఇంకా డీటెయిల్ అక్కడ డీటెయిల్ పాస్ చేయాలి మనము. డీటెయిల్ డాట్ మెసేజ్. ఓకే, మెసేజ్ అంటే యాడ్ రిజల్ట్ ఇక్కడ కదా, సారీ మెసేజ్ మెసేజ్ దాంట్లో ఉన్న మెసేజ్ పాస్ మెసేజ్ ఫెచ్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇది పేరెంట్ లో. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ ఈవెంట్ లేదని చెప్తుంది. సో విల్ గో ఫర్ ద చైల్డ్ కాంపోనెంట్ టు క్రియేట్ యాడ్ ఈవెంట్. ఓకే, యాడ్ చేయగానే డేటా పంపించేయాలి, అవునా? నో వన్ షుడ్ క్లాల్ అగైన్ ద బటన్ కదా, బటన్ అవసరం లేదు కదా. మనం మొన్న చెక్ చేసినప్పుడు బటన్ పెట్టుకున్నాము, బటన్ క్లిక్ చేయగానే డేటా పోవాలి పేరెంట్ కానీ, ఇక్కడ యాడ్ చేయగానే పేరెంట్ కి డేటా వెళ్ళిపోవాలి. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, కాన్స్ట్ మై ఈవెంట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ కస్టమ్ ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్? ఈవెంట్ నేమ్. పారామీటర్ ఈవెంట్ నేమ్ ఏంటి అక్కడ ఏం రాసుకున్నాం? మై యాడ్ ఈవెంట్ ఆన్ యాడ్ ఈవెంట్ ఆన్ రాయద్దు కదా, ఆన్ అనేది ఇక్కడ రాసుకోవడం. అందుకే సో గో టు దిస్ వన్, యాడ్ ఈవెంట్ ఫోర్ bracket. It's a JavaScript object which we are going to pass. Detail. Then detail as a key. Then inside that there will be another object kind of thing. Message e colon, then this dot. Okay, this dot result కదా, అంతే కదా. అంతే, అక్కడ సెమికోలన్ రాదు, ఇక్కడ రాయాలి సెమికోలన్. ఎస్. దెన్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఈవెంట్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈవెంట్ ని డిస్పాచ్ టు ద పేరెంట్. సో దిస్ డాట్ డిస్పాచ్. ఓకే, డిస్పాచ్ సారీ, దిస్ డాట్ డిస్పాచ్ ఈవెంట్ పేరేంటి? కమాన్, ఈవెంట్ పేరెంట్. ఈవెంట్ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఇది ఈవెంట్ యొక్క యాక్చువల్ నేమ్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇది లోకల్ గా నేను పిలుచుకోవడానికి చైల్డ్ లో, పేరెంట్ పిలవాలంటే ఇది పిలవాలి పేరెంట్. ఓకే, ఆన్ దిస్ ఈవెంట్ అని చెప్పి రాయాలి పేరెంట్ లో. సో లెట్స్ రిపీట్ దిస్ వన్. There is a calculation done and the result is passed by using a event concept. ఇది మన కాన్సెప్ట్, how we send the data to the parent from the child. So add event, this dot dispatch my event. క్రియేట్ చేసుకున్న ఈవెంట్ ని డేటా బైండ్ చేశాను. Now push it to the parent. Okay, so it will push it to the parent or dispatch to the parent. పేరెంట్ ఏం చేస్తుంది? పేరెంట్ ఫస్ట్ HTML చూసుకుంటుంది, ఈవెంట్ అయిందా అని చెప్పేసి. ఆన్ దిస్ ఈవెంట్ హ్యాపెనింగ్, ఈవెంట్ డిస్పాచ్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఆన్ ట్రిగర్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ బటన్ ఇది ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది?
ఇది ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుందో చెప్పండి. హలో, అది యాడ్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు. క్లిక్ చేయంగా ట్రిగర్ అవుతుంది. మరి ఇది ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవ్వాలి? అక్కడ ఎప్పుడైతే డిస్పాచ్ అవ్వగానే, అడిషన్ అయి డిస్పాచ్ అవ్వగానే ఇది ట్రిగర్ అవుతుంది. దీన్ని ఎవరు పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ గా చూసుకుంటే ఈ డిస్పాచ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అవుతుంది? యాడ్ కాల్ అయినప్పుడు ఈ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయినట్టే కదా మీనింగ్. సో yeah. సో యాడ్ ఎవరు కాల్ చేస్తారు? మళ్ళీ పేరెంటే కాల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే, పేరెంట్ కాల్ చేసుకొని పేరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి చైల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి మళ్ళీ దాని డేటాను పంపిస్తే ఆ ఈవెంట్ అయినప్పుడు ఆన్ దిస్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ యాడ్ ఈవెంట్లో ఆ ఈవెంట్ యొక్క డీటెయిల్ నుంచి మెసేజ్ని ఫెచ్ చేసుకొని ఈ పేరెంట్లో ఆల్రెడీ దిస్ డాట్ రిజల్ట్ అని ఒకటి ఉంది, దాంట్లో మనం అసైన్ చేసేసుకోండి డేటాని. దాన్ని మళ్ళీ మనం పేరెంట్లో ప్రింట్ చేసేసుకుంటున్నాం. క్లియర్? Yeah, okay. లెట్ మీ సేవ్ దిస్. Not a valid is not a valid attribute. Is not a valid attribute. Why? For C add component. కరెక్ట్ ఉందిగా. ఇప్పుడు అయిపోయింది, నువ్వు అది సేవ్ చేయాలని ఎర్రర్ వచ్చింది ఫస్ట్. ఓకే, నో 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 నో, అది లోవర్ కేస్ అంటాం. ఏది లోవర్ కేస్ ఉంది? మన అది క్యాప్స్లో ఉందన్న. ఒకసారి హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్. ఆన్ యాడ్ ఈవెంట్ది మనము లోవర్ కేస్ ఇవ్వాలి కదన్న. ఒక్క నిమిషం. ఓకే ఓకే ఓకే, ఎస్ ఎస్, ఈవెంట్ నేమ్ కదా. ఈవెంట్ నేమ్. Hmm. ఓకే, ఈవెన్ నేమ్ లోవర్ కేస్ లోవర్ ఇవ్వాలా? కేస్. లాస్ట్ టైం కూడా మనకు అదే ఎర్రర్ వచ్చింది. యా, సో ఇట్ గాట్ డిప్లాయిడ్ నౌ. Now let me reload this, or let me add one second. Okay, let me save it. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ అడిషన్ పేరెంట్ లో ఏం లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే, బట్ జస్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ అడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో విల్ ఎంటర్ ద డేటా హియర్ 68 and 2. లెట్ మీ యాడ్ ఇట్. ఎక్కడ వచ్చింది? చైల్డ్ లో వచ్చింది, పేరెంట్ రాలే కదా డేటా. సో సంథింగ్ మిస్ హ్యాపెండ్. లెట్స్ సి. హ్యాండిల్ యాడ్ ఈవెంట్. హ్యాండిల్ యాడ్ ఈవెంట్ లో హ్యాండిల్ యాడ్ ఈవెంట్, ఈవెంట్ ఈవెంట్ event dot detail dot message this dot add result. Add component. యాడ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ వరకు అయితే వర్క్ అయింది. సో దిస్ వన్ వి నీడ్ టు చెక్ ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా. హ్యాండిల్ ఈవెంట్ అక్కడ నుంచి డిస్పాచ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ కలెక్ట్ కావాలి. దిస్ డాట్ డిస్పాచ్ మై ఈవెంట్ మెసేజ్ దిస్ డాట్ రిజల్ట్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. కస్టమ్ ఈవెంట్. Let me check it again.
5 and 1. Refuse to evaluate string as JavaScript answer. Evaluation is not allowed. Source script is following content security policy. Something is happening. We use the same, right? Last time. Why it is not taking? Just a minute. Dispatch my event dot detail dot message. Five, then pin add. Oh. క్యాల్కులేటర్ HTML లో Hmm. ఇక్కడ మనకి ది రిజల్ట్ ఆఫ్ అడిషన్ ఈస్ కరెక్ట్, ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ యాడ్ రిజల్ట్ లో ఇష్యూ వస్తుంది కదా, అక్కడే మన ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. Yeah. Add result. ఇక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేస్తున్నాం మనము. ఇక్కడ నుంచి calculator డాట్ js లో this dot add result. Received. ఇక్కడ ఈవెంటే ట్రిగర్ అవ్వట్లేదు. ఈవెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రిగరింగ్. ఈవెంట్ రిసీవ్డ్ అనేది లేదు ఇక్కడ. అది యాడ్ రిజల్ట్ అనేది మన పేరెంట్ జేఎస్ లో అంటే కాల్ చేసుకున్నాం అన్న కాల్ చేసుకున్నాం. ఓకే We are. That doesn't make any sense here. అన్న యాడ్ కాంప్ జేఎస్ లో 19th లైన్ దిస్ డాట్ డిస్పాచ్ ఈవెంట్ అని రాయండి అన్న ఒకసారి. Oh, yes. డిస్పాచ్ ఈవెంట్ ఖాళీ డిస్పాచ్ రాసిన. So let me edit this event. ఎడిట్ చేయను కోడ్ వస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఏది చేసేసాను ఇక్కడ పైన ఎక్కడ? మెసేజ్ ఇది అంతా ఒక్క నిమిషం. డీటెయిల్ మెసేజ్ ఇక్కడ డిస్పాచ్ ఈవెంట్ రాసు. Calculator is fine. This is fine. This is also fine. ఈ zeros తీసేద్దాం. Yeah. Let me save it. ఇదేంది పోవట్లేదు? రీలోడ్ val1 val2
number 1, number 2. So let me check it once again. Yeah, it's working. 3, 3, and 4, 5, 6. That's Yeah, sorry, my bad. It's a dispatch event. Okay, so this is fine, right? yes. This is clear, right? This example. Okay, I will share the code in a GitHub now. I'll not share in the not share in the WhatsApp from today. We'll Okay. gonna use GitHub. గిటబ్ నుంచి కోడ్ ఫెచ్ చేసుకోవాలి మీరు. ఆ గిటబ్ నుంచి మీరు కోడ్ మీరు ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే పుష్ చేయాలి. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ గిటబ్ అకౌంట్. ఆ గిటబ్ అకౌంట్ కి నా గిటబ్ అకౌంట్ కి సేల్స్ ఫోర్స్ అకాడమీ గిటబ్ అకౌంట్ కి మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి మీరు కోడ్ రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ వన్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్రాంచెస్. ఓకే, if you have a previous working experience, then GitHub is very familiar to you. If you are new to the GitHub, no problem. I will share 2 videos of my classes only. My one of the GitHub related classes. 2 videos. It will be 1 hour. There you will be learning what is GitHub, how to create a GitHub account, what are the terminology that we're going to use for the GitHub account, like branches, pull request, what is the base or main branch. So these all things I have named with clear example and one practical thing I have showed on that. So watch those 2 videos and create your account and establish them. Establish the like branches and main branch repositories, everything. Okay, it's very simple. It's just the way of creating your folders, your code, you're saving your files on the server but not in your local system. Okay, a local system we have folders, we have files, we have subfolders now. There you have repositories, files, folders, everything you have same concept. But the way you utilize it's a tool. You have to learn how to use the tool. Then only you can sustain. Okay. So that's an important tool in today's software world. Okay, every industry use GitHub to store their code. Okay, to store their code. So learn it today. That's the main task. And today, whatever we have done, that's just a recap with a practical example. Yes or no? Past 3 to 4 classes also this concept only now. Events. Okay, then passing the event from child to parent and making the communication from parent to child. So this all we have done. Yes or no? So you learn this, do a recap, okay, and practice. I'll wind up this class. Uh, Gonna share Pravalika, this recording session in yeah, LinkedIn. I'll share the recording. I'll share the GitHub recordings also. Yeah, okay. Pravalika, Bhavani, and Chandana and Varshit, you practice little bit more because Varshit, you also, Bhargav and Jitender know this concept. They have practiced already. So for them, this is familiar. Okay. But for you, it's completely new. Since 4 days we are talking this concept. We have tomorrow and day after tomorrow also. Sunday we don't have a test. But what I'm going to do is it's an interaction class. I'll give some task. You share the screen and you'll write the code. But videos will be on. It's not a test kind of thing. It's an interaction only, but it's like a mock interview kind of thing. Okay, it's like a mock interview. Sunday 5 p.m. Okay, Sunday 5 p.m. Just you need to on your video. Okay, then I'll be giving some task, randomly picking the people from you. You just share your screen and start writing. Okay, let's see how much you are understanding this events concept. Today, tomorrow, you have much to practice. Events, inputs, okay, the buttons, everything are already known to you, but you have to practice again. Okay, and GitHub also I'll share. From there only you can download this code. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.